जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजमत बख्शिश सवेर समय दे ना पावन दीवाना विच असी हाज़री लवा रहे हाँ। भावें कि गुरु हजूर हाजिर होने का सुभाग है या घरां थावां तो टैलीविजन राही या होर मीडिया आउटलैट्स राही असी गुरबाणी के आशे नूं मान पा रहे हाँ। वडभागी हाँ। सवेर समय दिना पावन दीवाना विच अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दे पवित्र पावन गुरवाक गुरु हुक्म असी सरवण कर रहे सी। अगलेरे बनते समय विच इन्हां पावन गुरवाकां दी तकरीर विचार करांगे। मर्यादित ढंग दे नाल इन्हां पावन वाकां दी विचार का आगाज़ करिए। सब तो पहला खाकसार द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे गुरबचन राग सूही विचों आ रहे ने। महला पंजवा गुरु अर्जन पातशाह पंचम नानक इन्हां बचनों नूं उचार रहे ने। छंद स्वरूप पावन बाणी है। लमेरा शब्द आ विचार पहले पदे तो पहली सदर तो ही प्रारंभ कर रहे हैं। सब कह रहे हैं हर चरण कमल की टेक सतगुरु देती तुस कह बलराम जियो। हर अमृत परे भंडार सब किच है कर तिस कह बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक। चरण कमल की टेक चरण डेफिनेटली इनविजिबल वे दे नाल या जो सी इन बिटवीन द लाइन मैसेज कैरी करने की ट्राई करते हैं उसनों ग्रिप करने की ट्राई करते हैं। इट मीनस अकाल पुरख वाहिगुरु की गल हो रही है तो ओदी भी गल हो रही है ओदे चरनां नूं पकड़न दी ओदे चरनां नाल जुड़न दी। हर चरण कमल की टेक टेक कहंदे आसरे नूं। संसारी तौर ते साडे सारियां दे मन मंडल दे विच कोई ना कोई सहारा हुंदा है, कोई ना कोई ओट हुंदी है। ईवन जन्मजात सानू ट्रेंड किया जाता है कि सानू किदा सहारा है। असी डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं अपने अंदर माँ बाप दी। हौली हौली माँ बाप के पक्ष तो सानू फिर दस्सिया जाता है नहीं नहीं तुसी सैल्फ डिपेंडेंट होना है। सैल्फ डिपेंडेंसी दे विच भी कहा जाता है कि तुसी कोई कैरियर बनाओगे, तुसी कोई सरमाया इकट्ठा करोगे, तुसी मतलब कोई ना कोई ओट आसरा लैके बंदा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है कि डोंट वरी मेरा जीवन वधिया चलेगा, मैनू कोई कमी नहीं आएगी, मैनू कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे असीं जीने हैं। पर किते ना किते संसारक तौर ते असीं देखिए वक्त नाल साडियां टेकां भी बदलदियां ने, साडे आसरे भी बदलते हैं। असी बहुत ही बारी बेआसरा भी महसूस करते हैं, बड़े वलनरेबल बड़े फ्रिजाइल भी महसूस करते हैं कि ओहो सानू तो कोई ओट आसरा मिल ही नहीं रहा। तो किते किते बंदे नूं लगता है कि मेरा कोई नहीं हैगा। बाणी ने बयान किया कि ना भले बंदे तू एक काम कर, अपनी सुरत करके टेक अकाल पुरख वाहिगुरु ते रख। जे लिटरली तौर पर बाणी च पढ़ीए तो बचने पढ़ते हैं मानो की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान। मनुख मनुख की टेक ही ना ले, कोई भी होए, टेक अकाल पुरख वाहिगुरु दी। एक ऐसी इनविजिबल फोर्स जिहड़ी साडे सब दे अंदर है ते चार चपेरे मौजूद है। इसनूं समझते सुरत दे लैवल ते बंदे ने अपने अंदर एहसासना है, एक्सपीरियंस करना है। इसे नूं असीं स्पिरिचुअल डिस्कोर्स कहने हैं। बाबा जी बयान करते कि इहदे मुकाबलतन बंदे बंदियां दी टेक लैंदे, बंदे बंदियां दे आश्रित जींदे,
ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਮੀਟ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦੈਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਸਟ ਸੈਡਨੈਸ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਕਈ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਕਹਿ ਲਓ ਟੂਵਰਡ ਲਾਈਫ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਓਟ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਖਾਹਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਦੁਆਰੈ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲਤ, ਨਹਿ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਬਚਨ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੈਟਾਫੋਰ ਸਿਰਜਿਆ। ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ? ਦੁਆਰੈ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲਤ। ਸਵਾਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਲ ਬੱਝਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੇਕਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੇ ਸਟਰੇ ਹੈ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਸਹਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਜਨ ਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਨ ਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਮੀਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ, ਫਿਰ ਵੇਦਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਸਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ? ਟੇਕ ਰਘੁਨਾਥ ਦੀ ਰੱਖ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰੱਖ। ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਚਨ ਆਇਆ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਖਿਰ ਦਹਿੰਦ ਦਾਤਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਗੋਡ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਮੌਕੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਣਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਦੇ ਕਰ ਕਮੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਟ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਅੱਖ ਹੈ ਮੰਗ ਹੈ, ਦੇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ, ਆਖ ਕੇ ਮੰਗਣ, ਆ ਦੇ ਅੱਖ ਹੈ ਮੰਗ ਹੈ, ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਟਕਦਿਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਜਰਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਟੇਕ ਉਹਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਤਰੁੱਠ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਆਸਕ ਮੀ
We actually read two words in literature. One is sikhya or shiksha, or second is dikhya, diksha. What's the difference between two words? Literacy side ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਏ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਿਆ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਖਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛੱਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਲ ਬਹਿਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਭਾਵਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਨਵਾਜ਼ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਖਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਮਟਾਈਮ nowadays people talk a lot about it, that our schools are providing just training, not education. There is a big difference between training, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਨਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰ ਦੇਣੀ, ਸ਼ੁਭਤਾ ਭਰ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਸਿਵਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ, ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਹਾਊ ਟੂ exercise some sort of patience, some sort of love, some sort of wisdom in this world. That means that person is not naturally educated at all, that is illiterate. ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਤਰੁੱਠ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕਹਿ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚੀਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੋਮਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਕਰ ਤਿਸ ਕੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਕਰ ਤਿਸ ਕੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਅਰਥ ਧਰਮ ਮੋਹ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮ ਅਰਥ ਧਰਮ ਤੇ ਮੋਹ, ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਦੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਸੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤ, ਰਸਤ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮ। ਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਲਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ਼ਾਂ। ਖਾਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਤੇ, ਸੰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤਵੱਕੋ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਰਿਪੇਖ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਈਵਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਮੀਤ। ਇਹ ਲੋਭ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਲੋਭ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਠ ਆਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਮੀਤ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਮੁਕਤ ਪਦ ਦੀਤ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਤੇ ਮੋਹ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆਪੁਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੀਨ ਤੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਹਰ ਜਿਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਕਰ ਤਿਸ ਕੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰ ਤਿਸ ਕੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਮੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਬਾਬੁਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ, ਪਿਓ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪਿਓ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਨ ਵੀ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਫਿਗਰ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹਤਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਆਪਸੀ ਲਗਾਵ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਲਗਾਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਨੇਹ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਖਲੂਸ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰ ਤੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੁਲ। ਇਹ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਬੁਲ। ਇੱਥੇ ਬਚਨਾ ਹੈ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬੜਾ ਕਰੋਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਜਿਡ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ,
बड़ा स्नेही है। तो कई बार बंदा कोई कह भी दिंदा मैं तो बस कोई मालक अगे हुण ते अरदास कुछ भी नहीं मंगदा, की कहां, जे कहां उस तो पहला पूरा हो जाता। वो मेरा बाबू लिया इत्थे रूप आ गया। तो फिर ये स्टेट ऑफ माइंड ही है साडी एक्चुअली। ये तुसीं इसनूं इस तरह एहसासो। जिहड़ी पहला बात की ना जिहड़ी दिखिया दी, यही दिखिया आ। ट्रेनिंग हो रही है, दिखिया तो सिੱਖਿਆ नहीं हो रही। समाजां दे विच आले दुआले विच सानूं इस अपनत दा, इस खलूस दा, इस मुहब्बत। फिर ये भी चीज़ है, ये कलियां किताबां पढ़ के नहीं सिखाई जा सकती, ये जी के सिखाई जाती है, ये कुछ हो के सिखाई जाती है, कुछ बन के सिखाई जाती है। इसकी डैमोस्ट्रेशन आप करनी पैंदी है। गुरु जिस रब की गल करता, गुरु उस रब का साक्षात विश्वासी आप केंद्र बनता, तो उस रूप में चलता। ईवन तुसी गुरु नानक साहब के शब्दों पढ़ते हो, आदेश बाबा आदेश, ये शब्द जिन्होंने बाबर वाणी भी कह दें। ये उस समय समय गुरु महाराज ने उचरित किए जो बड़ी कट वढ़ हो रही है सैदपुर दे विच, ते बड़ा कू कराड़ा पै रहा चार चपेरे, फिर भी महाराज उन्होंने आदेश करते, नमस्कार है तेन, तेरी स्नेहता। मतलब उत्थे भी उन्होंने लगता उसकी बरकत वापर रही है। असी बीते कल भी बात कर रहे थे, गुरु अर्जन साहब तत्ती तवी ते बैठ रहे हैं, सब चीज़ां हो रही ने, तो उन्होंने भी रिश्ता रब नाल है। तो एक ऐसा रिश्ता आ, जे कोई पुछदा आ भी महाराज हुण सुनाओ, रब तुहाडा सज्जन है, तुसीं रब दे सज्जन हो, इस करके सज्जनता भी चार चपेरे फैला रहे हो। तो शब्द है महाराज की बाणी दे विच इसकी मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना। आपां दे मित्र उन्होंने बनाया जिहदे करतब भी बड़े कुशल लगते हैं सानूं, बड़े बड़े कौशल नाल भरे हुए, कमाल दे ने। ਉਹਦੇ ਕਰਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਮੀ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। एडा वड्डा रुतबा, मरते सारे नहीं जाना। तो यह भी जरूरी नहीं कि सारे ने बैड ते पै के मरना। एक्सीडेंट के नाल बड़ियां बड़ियां मौतां हो जांदियां ने। अज भी जापान दे हॉस्पिटल च अग लगी है, सवेरे आपने न्यूज़ सुनी होएगी, तो कोई 25-30 मौतां हो गई ने, सड़कें हुई ने हॉस्पिटल दे विच। सो ये नहीं है, गल ये है कि जिहदा विश्वास इन्ना परिपक्व आ, उन्हें लगता कि वो तो बाबू लिया मेरा, वो तो जो करदा वो तो कमाल ही कर देंदा। इस करके क्या महाराज बयान कर दे कि मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना, जिस किच करना सो हमरा मीत, मीत हमारा बेपरवाह, बड़ा बेपरवाह आ। ये भी उसकी खासियत है, वो कोई किसी की परवाह थोड़ा करता है। ऐसा बाबू लिया, ਉਹਦੇ रुतबे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ बड़ा ਮਾਣ महसूस ਹੁੰਦਾ, बड़ा खलूस मुहब्बत आउंदी अंदरों उस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ये लकब किया गया। एक्चुअली ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, अदरवाइज ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, दैट इमोशंस around 90% our psyche is carrying this emotion, 90% time, resentment. We try to prove everything by just following this one emotion. And due to that reason, we are not satisfied from anything, even from ourselves. And that creates a bitterness, that creates some sort of emptiness inside us. And then nothing is actually giving us any pleasure, any happiness. And if people are thinking, suppose I'm feeling bitterness, so now I should exercise some sort of religious or spiritual activities, it might bring some happiness to me. No, because your thinking style, or you can say the base of your thinking, is not proper, and due to that reason you cannot get
any positive thing in your life. बाबा जी एक्चुअली उससे बेस टेक की गल करते सारी। इत्थे क्या गया, मेरी तो नातेदारी उहदे नाल ऐसी बन गई, बाबुल मेरा वड समर्था करण कारण प्रभारा। वो तो सब कासे नूं करण कराउण वाला आ, ते करण कारण प्रभारा मतलब ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਹਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਾਈਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ 100% ਬਲੀਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਡੂਅਰ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਤ ਦਾ ਫੋਲੋਵਰ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਜਿਹਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ 2-4 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਮ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆ ਕੇ, ਕਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਮਹਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਾਈਸ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਈ ਆਈਏ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਭਉਜਲ ਡਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਵੰਡਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਿਸਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਆ। ਸਭ ਭਉਜਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੈਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਠੋਕਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਦੇਏਗਾ ਉਹ। ਇਹ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਭਉਜਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਤ ਕਰ ਜੀਵਾਂ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਕੀ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਲੈ ਲਓ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਸਤਯੁਗ, ਕਲਯੁਗ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਆਦ ਤੇ ਕੀ ਜੁਗਾਦ, ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਸੀਗਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇਰਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇਰਾ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਘਰ ਆਖਾ, ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ, ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਿਆਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇਦਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਮਰ ਗਏ, ਘਟ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਓਹੋ ਰੁਦਨ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੌਣ 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 ਉਠਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ? ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਲਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਲਾਹੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਘਰ ਆਖਾ, ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਤੁਤੀ ਉਹਦੀ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਤਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਕਰਮ ਕਹਿਤਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਅਨਦਿਨ ਮਨ ਤਨ ਪੀਵਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੀਵਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਦਾ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰੇ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜਾ ਥੀ ਵਈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਵਿਛੁੜਨਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਗਾਲਬਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੋੜਦਾ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਟੈਚਡ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜਾ ਥੀ ਵਈ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗਾ? ਈਵਨ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪ੍ਰੇਰਦੇ, ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਡੂ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਕਸਟਮ ਔਰ ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਰਿਟਨ work? No. If two people are agreeing on something and they really want to live together, then they should live. There shouldn't be any problem. No, there should not be any problem at all. But the reason is, whenever they're going to have any kind of disagreement, any sort of dispute, any sort of negative interaction, then they can say, okay, bye, I don't want to live with you. What?
Do we need this sort of relationship, especially on intimacy level? How are we going to feel after that? Even ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੋਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਅਸਰਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜਾ ਥੀ ਵਈ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰਵ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਸਾਰ, ਪਦਾਰਥ, ਵਸਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਅਕਲ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਰਿਪੇਖਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।